यूक्रेनियन एक दिन जिन्हों डे ऑफ मैमरी कहते हैं और ये 1932-33 के उस पीरीयड में याद करते हैं जदों कि स्टालिन ने कणक की और दूजी सप्लाई जिथे यूक्रेन खुद वीट और दूजा होंगे वो बंद करके बाकी फौज में भेजण के नाँ थले अकाल जिन्हों असीं कहते हैं फैमिन पैदा किया और लखां यूक्रेनियन भुख दे नाल मर गए सी। पोप इस दिन नूं याद कर रहा है कि भाई 90 साल पहला जो रूस ने किया सी यूक्रेनियंस दे नाल उन्हां दी फूड सप्लाई वो जेनोसाइड सी। जे हुण इस हवाले नाल असीं देखीए तो फिर किन्ने जेनोसाइड साडे उत्ते भरपा हुंदे ने सारे क्लास फिजिकली तो उन्होंने साडा 1.5 लाख तो ज़्यादा नौजवान मारे। इकनोमिकली असी गल की पंजाब नूं इस कदर घसियारे बना दिता है कि 47 तो बाद जिहड़ी पंजाब दी नंबर 1 स्टेट सी अज असी 15वें-16वें नंबर ते इकनोमिकल प्रोग्रेस। तुहाडा पानी लुट लिया है तो बाकियां दा हिमाचल दे विच जिहड़ा इंडस्ट्री दे उत्ते कोई टैक्स नहीं है, पंजाब दी इंडस्ट्री उजाड़ के उधर भेज दे। सो इकनोमिकली भी सानू कीता है वो फसलां बीजण ते मजबूर किया लिया के अपनियां जिहदे थल्ले तुहाडा पानी वो 300 फुट थल्ले चला गया है। खादां दा इस किस्म की वरतों कि भाई वो सारा तुहाडी जिहड़ी है इरीगेशन लैंड भी पॉइजनस है। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पोप ने यूक्रेन के लोगों नाल हमदर्दी जताउंदियां रूस वालों बीते वरियां विच यूक्रेन विच कीती नस्लकुशी का भी जिक्र किया है और पोप के वेरवे विच भारतीय निज़ाम वालों कीतियां गईयां सिख नस्लकुशियां पूरी तरह फिट होंदी हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह जुड़े रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। चीरा साहब की विचारां ने देखो टाइम टू टाइम हुण तां जेनोसाइड लफज जां नस्लकुशी सिख हल्कियां दे विच भी काफ़ी हाउस होल्ड लफज बन गया क्योंकि इस सारे पीरीयड च एक लंबी स्ट्रगल इस दे लई हुई। पहला दिल्ली तो ही शुरू हुई, दिल्ली दंगे करते सी कि भाई ये दंगे नहीं ने जेनोसाइड है। फिर इस दे उत्ते जिहड़ी पहल खास तौर ते जगमीत सिंह जदों कि ओंटारियो असैंबली दे विच MPP सन मैंबर प्रोविंशियल पार्लीमेंट। सो ओंटारियो जिहड़ा पहला इस किस्म की वर्ल्ड दी इलैक्टेड असैंबली सी जिन्हें नवंबर 84 नूं जेनोसाइड जिहड़ा मन्निया मता पास होया। अमेरिका दे विच फिर असी देखते हैं कि न्यू जर्सी, पेनसिल्वेनिया, कनेटिकट इन्हां स्टेटां ने जेनोसाइड दे मथे पाए और हुण टैक्सास दे विच जिहड़ा दे हालां ये स्टेटां दे आपो अपने वखरे नियम ने। इन्हां च जिवें न्यू जर्सी जां कनेटिकट तां प्रॉपर रेजोल्यूशन उस ढंग नाल ही मूव हुंदा है जिहदे च कि असैंबली पूरी तरह वोट करदी है जिवें किसी होर मते नूं। लेकिन टैक्सास दे विच जिहड़े इंडिविजुअल असैंबली मैन जां वूमन है उन्हां नूं इंडिपेंडेंटली अपने तौर ते रेजोल्यूशन जिहड़ा है वो करन दा हक है, उन्होंने रेजोल्यूशन ही कहा जाता और उन्होंने रिकॉर्ड दे विच बराबर उवें ही कोट किया जाता। ये वक्री कहानी है कि कोई शरारती किस्म के लोग जिन्हां दी दाल रोटी पिछे बैठियां दी इस किस्म के ना जरूरी कंट्रोवर्सीज चो चलती है सिलेंडर निंदिया उन्हां दा लैवल ही ये है वो इस सारे नूं नैगेट करन दी कोशिश कर रहे हैं। जिहड़ियां इत्थे प्राप्तियां ने उन्हां नूं बाहरले सिखां दियां डायस्पोरा सिखां दियां उन्हां दे उत्ते सवालिया निशान चुकते हैं और कुछ जिहड़े वीर इत्थे भी ने जिहड़े जिन्हां दा एक तां ओह ने जिन्हां दे अंदर अपना रिवेंज कोई है जिहड़ा वो सैटल करना चाहुंदे ने ते कुछ जिहड़े उन्हां ने अगे कीते होए ने उन्हां नूं शायद ये पता ही नहीं है कि वो किवें ग्रुपबाजी का शिकार हो रहे हैं। तो उहदे ते सानूं कहा गया जी तुसीं कहो, मैं कहा जी इस जदों कि तुहानूं ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅੱਜ ਪੋਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਦੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸਿਵ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸੈਲੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਚੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ 30-35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਇਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟੀਅਰ ਹੈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਈ.ਕੇ. ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੋਪ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੈਟੀਕਨ ਹੈ, ਵੈਟੀਕਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੈਟੀਕਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਮੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਪਿਛਲੇ ਪੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1930 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੋਪ ਈਦਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੋਪ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਟਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਫਰਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, 1932-33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਜ਼ਾਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ 1917 ਚ ਕੀਤਾ। ਲੈਨਿਨ ਮਰ ਗਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਸਟਾਲਿਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ 1940 ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਵਿਗੜੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1932-33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬਗਾਵਤ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਚ ਮੋਰ ਬੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੇਮਿਨ, ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਵਰੀ 4th ਸੈਚਰਡੇ ਆਫ ਨਵੰਬਰ, ਹਰ ਚੌਥਾ ਸੈਚਰਡੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 1932-33 ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਪਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1940 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੋਪ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ। ਹੁਣ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਪ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 16 ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 1932-33 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਿਨ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਹੈ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪੈਰਾਗੁਏ, ਪੀਰੂ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟੀਕਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਚਿਲੀ ਔਰ ਸਪੇਨ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 19-20 ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੀਅਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15ਵੇਂ-16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਜੰਮੂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਧਰ ਭੇਜ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 300 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਵੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।